Hey, I got some cake from yesterday's party. Do you want some? Sure. Excellent. No, that's mine. Oh. That's yours. That's mine. Yeah. Why is mine so small? Okay. Who's always going to the gym, being healthy, taking vitamins, pumping iron for 2 hours a day, running 10 miles every day? Yeah. So let's talk about today's lesson. And today's lesson is possessive pronoun. Like Esther was saying, that cake is hers. Yeah. This cake is mine. So yeah, all this confusion, mine, yours, his, hers. Anyway, so you'll find out today what possessive pronoun is all about and how it works. So আজকের লেসন থেকে আমরা possessive pronoun নিয়ে কথা বলবো আর যাদের কোনো কনফিউশন আছে possessive pronoun অথবা possessive adjective নিয়ে আজকের লেসন দেখলে আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে. So how about the lesson first then the cake? Okay. Yeah? Okay. Yeah, sure. Hi guys, I'm really sorry for interrupting this video. I promise I won't be long. As you might know, we have always maintained that we are not here to chase numbers. Our focus has always been on creating something meaningful and sharing it for free, what might end up helping others. But at the same time, to please the ever mysterious algorithm gods and to reach a wider audience, we need your support. So it would be my humble request to you all, wherever you watch our content, be it on Instagram or YouTube, please like and subscribe to our channels. That would help us immensely to keep on creating the content and sharing it with you all. Thank you. Now, let's get back to the video. The following are the types of pronoun: personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, possessive pronoun. Today we're going to cover possessive pronoun. Lesson 13. Pronoun. Possessive pronoun. Possessive pronouns. A possessive pronoun points towards the owner of something. Possessive pronoun সাধারণত কোনো কিছুর মালিকানা নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়। তো আমরা যখনই বোঝাবো যে আমার বই, আমার ঘর, তোমার বাড়ি, তোমার গাড়ি, এই ধরনের ক্ষেত্রে যখন আমরা একত্রিত করে দুটো শব্দকে, এই যে আমার গাড়ি, গাড়ি একটা নাউন, কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা একত্রিত করে যখন বলবো শুধু আমার, আমার গাড়ি না বলে বলছি আমার, আমার বই না বলে বলছি আমার, তার বই সেটা না বলে বলছি বইটি তার, তাহলে সেই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা পজিটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব। কিন্তু যদিও এখানে বাংলায় আমি বললাম, কিন্তু শব্দগুলো ইংলিশে হবে। এখন আমরা একটু পজিটিভ প্রোনাউনের লিস্টগুলো দেখি। Possessive pronouns list: hers, his, mine, ours, theirs, yours. Here are some example sentences. The blue hat is mine. Yours is on the upper shelf. My aunt is a graphic designer. This computer is hers. তাহলে এক্সাম্পল সেন্টেন্সগুলো একটু খেয়াল করি। The blue hat is mine. এখানে বলছে যে ব্লু হ্যাটটা আমার। আমরা যেটা বলেছিলাম যে কোনো কিছুর মালিকানা নির্দেশ করতে আমরা পজিটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করি। তাহলে the blue hat is my hat. এখন পুরো my hat না বলে আমরা আবার রিপিট না করে হ্যাট শব্দটা আমরা তাকে প্রোনাউন দিয়ে রিপ্লেস করলাম। এখন my hat এর পরিবর্তে আমরা বললাম mine। সেখানে yours is on the upper shelf। এখানে your hat is on the upper shelf। এখানে your hat না বলে আবার বারবার করে হ্যাট শব্দটাকে রিপিট না করার জন্য আমরা আবারও প্রোনাউন ব্যবহার করছি yours. My aunt is a graphic designer. This computer is hers. এখন this computer is her computer, এটা না বলে আমরা বলছি hers. এখন আমরা বিস্তারিত আরেকটু আলাপ করব এবং ভেঙে ব্যাপারটা বোঝাবো পরবর্তী এক্সাম্পলে। তাহলে আমরা সেই এক্সাম্পলগুলো একটু দেখি। Often the words used as possessive pronouns are slight modifications of the words used as possessive adjectives, so we may get confused at times. আমরা ইতিপূর্বে আমাদের গত সপ্তাহের লেসনে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে পজিটিভ প্রোনাউন, পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ একসাথে মিক্স আপ হয়ে যেতে পারে আমরা যদি সতর্ক না থাকি। তো তাদেরকে দেখতে মোটামুটি একই রকমই মনে হয়, কিন্তু আমরা আজকের এক্সাম্পল দিয়ে শিখে নেব যে তারা কি করে ভিন্ন, যে কিছুটা পরিবর্তন করলেই পজিটিভ প্রোনাউন কিন্তু
পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভের মতো হয়ে যায়। আসলে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভের সাথে কিছু যুক্ত করলেই সেটা আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে পজিটিভ প্রোনাউন হয়ে যায়। তো আমরা এখন পরবর্তী এক্সাম্পলে আমরা ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার করে নেব। Remember that there is a major distinction between them. While possessive pronouns are used in place of nouns, possessive adjectives qualify or describe nouns. একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে একটা বিশেষ পার্থক্য রয়েছে পজিটিভ প্রোনাউন এবং পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভের মধ্যে। যে আমরা প্রোনাউন ব্যবহার করি নাউনের পরিবর্তে, একটা নাউন যেখানে ব্যবহার করব সেই নাউনটাকে সরিয়ে দিয়ে যাকে ব্যবহার করব সেটা হবে প্রোনাউন, পজেসিভ প্রোনাউন। কিন্তু পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ নাউনকে সরায় না, নাউনের ঠিক আগে বসে তার সাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা যখন বলি মাই বুক, তখন আমরা বুকটা রেখে দিচ্ছি কিন্তু তার সাথে একটা মাই বসিয়ে তাকে কোয়ালিফাই করছি। কিন্তু যখন আমরা পুরো মাই বুকটাকে সরিয়ে ফেলবো, যখন মাইন বলবো সেই মাই বুকের পরিবর্তে, নাউনের পরিবর্তে, তখন আমরা সেই মাইনটাকে বলবো পজেসিভ প্রোনাউন। এখন এক্সাম্পলগুলো একটু দেখি। Okay, so for example, you would say, this dress is mine. But you wouldn't say mine dress. That would be incorrect. It's my plus dress. যে কথাটা আমি একটু আগে ব্যাখ্যা করেছিলাম সেই ব্যাপারটাই। This dress is mine. এখন আমাদের হাতে দুটো পদ্ধতি আছে, আমরা কিভাবে ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করব। This dress is my dress আমরা বলতে পারতাম, কিন্তু this dress একবার বললাম সেখানে একটা নাউন, আবারও my dress আবারও বলবো, তাহলে ড্রেসকে একই বাক্যে দুইবার উল্লেখ না করে আমরা তার পরিবর্তে প্রোনাউন ব্যবহার করছি। তাহলে আমরা কিন্তু মাইন ড্রেস ব্যবহার করতে পারবো না, কারণ মাইন হচ্ছে একটা প্রোনাউন, আর প্রোনাউন ড্রেসের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছিল, ড্রেস নাউনটির পরিবর্তে। তো একই সাথে কখনোই আমরা প্রোনাউনকে নাউনের সাথে ব্যবহার করি না, প্রোনাউনকে আমরা নাউনের পরিবর্তে ব্যবহার করি। তো আমরা হয় বলবো মাইন যেটা পজেসিভ প্রোনাউন, অথবা আমরা বলবো মাই ড্রেস, যেখানে মাইটা হচ্ছে পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ প্লাস ড্রেস। এখানে মাইটা ড্রেসকে কোয়ালিফাই করছে বা তাকে বর্ণনা করছে, এই ড্রেসটা কার, এটার গুণ কি, এটার বৈশিষ্ট্য কি। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ড্রেসটি আমার। Another example would be, that school is hers. But you wouldn't say hers school. That would be incorrect, as it is her plus school. This is her school. তাহলে আমরা দেখি একটু আগে আমরা যে ব্যাখ্যাটা করেছিলাম সেরকমই। এখন আমরা হয় নাউন ব্যবহার করব অথবা নাউনের পরিবর্তে প্রোনাউন ব্যবহার করব, কিন্তু একই সাথে নাউন এবং প্রোনাউনকে পাশাপাশি ব্যবহার করব না। তো সেই ক্ষেত্রে হার্স যেহেতু একটি পজেসিভ প্রোনাউন, আমরা কখনো হার্স স্কুল বলতে পারবো না। স্কুল একটি নাউন এবং হার্স হচ্ছে প্রোনাউন, তাহলে প্রোনাউন এবং নাউন একই বাক্যে একই সাথে পাশাপাশি বসবে না। সেক্ষেত্রে আমরা জানি পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ নাউনের আগে বসে কিন্তু তার পরিবর্তে বসে না। তাহলে আমাদের সূক্ষ্ম পার্থক্য হচ্ছে পজেসিভ প্রোনাউন নাউনের পরিবর্তে বসে আর পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ নাউনের আগে বসে। তো সেক্ষেত্রে হার্স একেবারে হার্স স্কুলটাকে পুরোপুরি সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় হার্স ব্যবহৃত হয়েছে, আর এখানে হার্টটা স্কুলের আগে বসে তাকে বর্ণনা করছে এই স্কুলের বৈশিষ্ট্য কি। এই স্কুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা তার স্কুল। Another example, this house is theirs. But you would not say theirs house, as it would be incorrect. It's their plus house. And you would say, this is their house. In these sentences, mine, hers, and theirs are possessive pronouns. And my, her, and their are possessive adjectives. আবারও একই এক্সাম্পল। তো একটা ছোট্ট উপায় হতে পারে মনে রাখার, যখনই আমরা হারের সাথে এস ব্যবহার করব, হার না বলে হার্স বলবো, তাহলে এস যুক্ত হওয়ার সাথে সাথেই সেটা আমরা ধরে নেব পজেসিভ প্রোনাউন। দেয়ারের জায়গায় যখন দেয়ার্স বলছি তখন পজেসিভ প্রোনাউন, কিন্তু যখন শুধু হার শুধু দেয়ার বলছি এবং সেগুলোকে নাউনের আগে আমরা ব্যবহার করছি সেগুলো হচ্ছে পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। শুধু মায়ের ক্ষেত্রে আমরা একটু ভিন্ন করে মনে রাখতে হবে। মাই যখন বলছি, যেমন মাই বুক, মাই স্কুল, মাই হাউস, তখন আমরা নাউনের আগে ব্যবহার করছি। তাহলে আমরা সবসময় একটা জিনিস চেষ্টা করে নেব যে এটা কি নাউনের আগে ব্যবহার করা যায় কি না। যখন আমরা কনফিউজড হব যে এটা কি পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ অথবা পজেসিভ প্রোনাউন হবে, তাহলে যখন আমরা নাউনের আগে বসাতে পারছি, যেমন মাই হাউস আমরা বলতে পারি কিন্তু আমরা মাইন হাউস বলবো না, তো সেক্ষেত্রে মাইটা পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। তো সেই জন্যে যখন এস যুক্ত হবে পজেসিভ প্রোনাউন, যেমন হার্স, দেয়ার্স, যখন এস যুক্ত হবে না, যেমন হার, দেয়ার, তখন আমরা বলবো পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। পার্থক্য হচ্ছে শুধু ভিন্নতা, আমি বলবো যে এক্সেপশন হচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে মাই
এবং হিজ। এখানে হিজ কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। যখন হিজ ব্যবহার করি আমরা, যদিও এখানে এক্সাম্পলে রাখা হয়নি, আমাদের মনে রাখতে হবে দিস ইজ হিজ স্কুল। এই হিজটা স্কুলের আগে ব্যবহার হচ্ছে, আবার দিস ইজ হিজ। তাহলে হিজ কিন্তু পরিবর্তন হয় না, সেটা পজেসিভ প্রোনাউন এবং পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাপারটা আমাদের একটু স্মরণে রাখতে হবে। That was a good lesson today. Yeah, I agree. I really liked it. Very good. So today's lesson was on possessive pronoun. যারা possessive pronoun নিয়ে কনফিউশনে ছিলেন, আমার মনে হয় possessive pronoun, possessive adjective দুটো বিষয় বেশ কনফিউশন অথবা দ্বিধা সৃষ্টি করে স্টুডেন্টদের মাঝে। তো যারা আজকে দেখলেন, I think everything will be clarified to you, and if you have any further questions, you can always comment on the video by subscribing. So that's very important that you subscribe and like, so we can bring more of the lessons that you'd like, and what kind of lesson you'd like to see as well. If you comment on the video, that'd be really nice for us. And there will be some other lessons you'll see on the channel ENE in Harmony, so don't forget to subscribe. So সবাইকে আজকের মতো বিদায়। আমরা আবারও নেক্সট লেসন নিয়ে আসছি খুব সহসা। Good. Would you like some of my cake? Oh yeah, sure, please.